Hello dear students, how are you all? Welcome to the session of class 10th science subject and dear students, ਡੇਟ 18 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ Fe2O3 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੀਨਸ ਅਬਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ कॉम्बिनेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है सो हेयर यू नो दैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब ज़्यादा क्रियाशील है तो एक घट क्रियाशील धात यानी कि जो कि इत्थे आयरन है आयरन नूं विचों इत्थे डिस्प्लेस कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी है रिएक्शन होएगी मतलब कि जो अबव रिएक्शन दी हुई है दिस इज दी एग्जांपल ऑफ एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है उस तो बाद अगला है कि सिल्वर क्लोराइड नूं काले रंग की बॉटल विच स्टोर करते हाँ क्यों सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है AgCl ठीक है AgCl ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ इन दी presence of sunlight ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾय ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਓਕੇ तो अगला जिहड़ा क्वेश्चन सी वो सी कि जदों असीं बिजली धारा यानी कि इलैक्ट्रिसिटी नूं पास करदे हां किहदे थ्रू पानी दे थ्रू पास करदे हां दैन वट टाइप ऑफ कैमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस देयर किदां दी उत्थे कैमिकल रिएक्शन जिहड़ा होएगा तो विद्यार्थियों देखो पानी दे विचों जदों भी असीं इलैक्ट्रिक करंट पास करदे हां ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਬਣਾਏਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦੇਗਾ सिमिलरली जो OH नैगेटिव है ये बच्चों इत्थे की है मान लो दो मॉलिक्यूल्स ने ठीक है दो मॉलिक्यूल्स होने करके इत्थे वाटर बनेगा ते नाल नेसेंट ऑक्सीजन तुहानू मिलेगी ते नाल इलैक्ट्रॉन जिहड़े वो रिलीज करनगे ठीक है दो इलैक्ट्रॉन मान लो इत्थे रिलीज कर रहे ते यही जिहड़ा वो नेसेंट है इदां एक होर उस नेसेंट जिहड़ा मिल के ऑक्सीजन गैस इत्थे एमिट कर दिंदा ठीक है तो मतलब इहदे विच की होया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਇਹ ਹੋਗੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन जिहड़ा वाटर है वाटर अपने आयन्स दे विच टुट गया डीकंपोज कर गया ते उस तो बाद फिर हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन गैस जिहड़ी इत्थे इवॉल्व हो रही है ओके उस तो बाद बच्चों अगला सी जे अवतल लेंस बच्चों पहली गल है कनकेव लेंस नूं कहंदे ने ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/f यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ठीक है तो 1/2 मीटर आ गया तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0.5 मीटर ठीक है 0.5 मीटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਓਕੇ एंड डियर स्टूडेंट्स एक गल बहुत ध्यान देने वाली है इत्थे क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस जिहड़ा है वो विचों डाइवर्जिंग लेंस हुंदा है ठीक है की हुंदा है डाइवर्जिंग लेंस हुंदा है और डाइवर्जिंग लेंस होने करके ਇਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ फोकल लेंथ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ फोकल लेंथ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ वो वर्चुअल इमेज होगा तो सेम साइड ते होने करके डिस्टेंस हमेशा ਅਸੀਂ ऑप्टिकल सेंटर ਤੋਂ मेजर करते हैं तो इस करके अगेंस्ट दी इंसीडेंट लाइट जावांगे तो फोकल लेंथ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ -0.5 ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ -2 ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ -0.5 ਠੀਕ ਹੈ डायोप्टर ओके उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन सी वो सी एक पदार्थ X ਨੂੰ सफेदीकरण हित ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਐਂਡ ਇਜ਼ ਆਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਮਸਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CaCO3, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰਗੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਐਕਸ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਬੱਚੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੌਗਿਕ ਆਪਣੇ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन्स टू फॉर्म दी टू मोर कंपाउंड्स टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज। इसनों बच्चों ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ AB ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ CD ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ए ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ C ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ B ਜਿਹੜਾ D ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ B ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਇਨਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੋਂ 6th ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ which of the following gas is used to store storage of fat and oil containing the food for a long time। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਬੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੀਲਡ ਕੰਟੇਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, मीथेन भी नहीं इतने होनी, तो नाइट्रोजन ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਵਿਚ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਇਨ ਦੀ ਵਹੀਕਲਸ। ਬੱਚੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਿਰਰ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ necessary to balance the equation in order to satisfy the law of। ਬੱਚੋ this is according to the law of mass of law of conservation of mass। ਠੀਕ ਹੈ, law of conservation of mass ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਓ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ law of conservation of mass। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੱਚੋ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ। ਬਰਾਊਨ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵਡ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੋ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਲਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਲੋ ਚੂਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਆਇਰਨ ਲੋ ਚੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਰਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਰ ਫਾਰਮਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 12th ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ the point at which the ray of light meet after reflection in a spherical mirror
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਥੇ PAL ਆਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੌਪ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਪਤਲਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਲੂਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਨੂਲੀਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਰਨਿੰਗ ਮੈਚਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਨਿੰਗ ਮੈਚਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ तो बच्चों इथे आंसर ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ f ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੀਨਸ ਫॉर ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਐਂਡ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो हमेशा फोकस चो पास करती है ठीक एंड वन थिंग इज दैट जो पोल तो डिस्टेंस मेयर करते हैं पोल तो C की डिस्टेंस जी है रेडियस ऑफ करवेचर है और पोल तो F की डिस्टेंस जी है फोकल लेंथ कहते हैं ठीक है तो ये रेडियस ऑफ करवेचर ਜਿਹੜਾ कि डबल ऑफ 2F होएगा तुसी देख सकते हो इत्थे A वाली जिन्नी वैल्यू उन्नी ए दी वैल्यू है इट मीनस F ਜਿਹੜਾ R/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ R = 2F ਹੈ ਤਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 15 ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖੋੜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਰਜਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਿਰਰ she used to examine the small cavity in the teeth तो बच्चों ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨ ਵਿਰਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚੋਂ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜੇਗੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨੇ ਆਪਟੀਕਲ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ c ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ 에ਅਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 에ਅਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ c ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਥ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਓਕੇ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ठीक है तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ it will bend towards the normal ਦਾ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਭਿਲੰਬ ਵੱਲ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਅਭਿਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਗਲਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ which mirror can make the erect and enlarge image तो mirror ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ P ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਨਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਮੀਟ ਐਟ ਅ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ तो ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਨਲਾਰਜ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਸੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਓਕੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ
ਰਮਨ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਮੀਨਸ ਰਮਨ ਟੂਡੇ ਰਮਨ ਇਜ਼ finding the meaning of the difficult words from the dictionary. He is finding it difficult to read the words, so which of the following lens he would use to see the words more magnified। तो magnified ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? that is convex lens। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ convex lens ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, तो अगला ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਵੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਨਬੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਨਬੋ ਫਿਰ ਲੈਂਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਹੀਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਏਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਏਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁਵਰਡ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਬੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.42 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਸ ਵਾਜ ਯੂਰ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।